ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಬಧ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಳಯ ರಚನಾಶೀಲ ವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुर्भावे भूमिबलये विस्तारिको सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परं ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणद्यान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृति स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया वगीशिष्टाचार परम्परादिन अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यानुग्रहाय निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलगुणगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादितमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं धरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्युनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम्
ಪ್ರಾಪುರ್ಯೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान्कुमतः प्रचारनिरतानद्वैतदिग्धं तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्माकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्यागुरुं मम मूलरामपदासक्तं स्वर्णमण्टपकारिणं गुरुस्मरणकर्तारं वन्दे सत्यात्मयोगिनं ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳಾದ ಭಾಗವತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸತ್ಯಧರ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಸತ್ಯಬೋಧರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥರು ಸತ್ಯಧರ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಸತ್ಯಧರ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು 3 ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಅರಮನೆಗೆ, ಒಂದು ಗುರುಮನೆಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ, ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 3 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದುಂಡಕಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದು 3 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅದು ಸತ್ಯಧರ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಅನೇಕ ದಿವ್ಯವಾದ ಅವರ ಮಹಿಮೆಗಳಿದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸತ್ಯಧರ್ಮರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸತ್ಯಧರ್ಮರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಪಾಠವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಸತ್ಯಧರ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯವರ ದುಗ್ಧಾಬ್ದೇಹೆ ಉತ್ಥಿತಾ ಜಗತೀತಲೆ ಸುಧಾಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಖ್ಯ ಪಾವಯೇ ಸ್ಮರತ ಸತಃ ಅಂತ ಸತ್ಯಧರ್ಮರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು.
ಅಂತಹ ಸತ್ಯಧರ್ಮರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವದ ವಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವದ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತ್ರ ಉಪಪತ್ತಿ ಮಾಹ. ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನ, ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುಕ್ತಿ ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಏನು? ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳೇ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರ ಉಪಪತ್ತಿ ಮಾಹ ನಹೀತಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ನಹಿ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯಂ ವಿನಾ ಕ್ವಚಿತ್. ಏನರ್ಥ? ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯಂ ವಿನಾ, ನಿತ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯ, ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯ ಒಪ್ಪದೆ ಹೊರತು ಕ್ವಚಿತ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಎಂದಿಗೂ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿ ನಹಿ ಸ್ಯಾತ್, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಕ್ವಚಿಲಿತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂದ್ರು. ಕ್ವಚಿತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಹಿ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯಂ ವಿನಾ ಕ್ವಚಿತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರೇ ಬರೆದರು. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ. ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯೋಪಕ್ರಮೇವಾ, ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಚಿತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸಪ್ತಮಿ, ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಪೌರುಷೇಯ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕ್ವಚಿತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯೋಪಕ್ರಮೇವ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಚಿತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಚಿತ, ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಏನೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಪ್ಪ? ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಟೀಕಾರಾಯರು ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ. ಅಸ್ಥಿತಾವತ ಧರ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಾದಿಕಂ ಸರ್ವವಾದಿ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನಂ. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳು, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳು, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಂತೂ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ? ಚಾರ್ವಾಕರು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ವಾಕರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಬ್ದ ಅಂತೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ವಾಕರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ,
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ. ಏನು? ಎಷ್ಟು ತನ್ನ ಅಂಗೀಕರೋತಿ ಚಾರ್ವಾಕ, ಯಾವ ಚಾರ್ವಾಕರು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಚಾರ್ವಾಕರನ್ನು ಕುರಿತು ತಂ ಪ್ರತಿ ಉಪಪಾದಯಿಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್, ಯಾವ ಚಾರ್ವಾಕರು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ವೋ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಡ ನಾವು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು. ಚಾರ್ವಾಕನು ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಚಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವಾದಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಪಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರಕನಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಆಚಾರ್ಯ, ಸಮಯಿ, ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರ ಅಂತ ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಧರ್ಮಾದ್ಯನಂಗೀಕಾರೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸಮಯಿ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ವಾದಿಗಳು ಚಾರ್ವಾಕ ಮೊದಲಾದವರು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ವೋ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಡ ನಾವು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ. ಎಷ್ಟು ತನ್ನ ಅಂಗೀಕರೋತಿ ಚಾರ್ವಾಕ ತಂ ಪ್ರತಿ ಉಪಪಾದ ಇಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದಂಗಾಯಿತು? ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು? ಅನುಮಾನವನ್ನ ಮಾಡದಂಗಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಅನುಮಾನ? ತಚ್ಚ ತಚ್ಚ ಪ್ರಮಾಣೋಪೇತಂ ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ ಘಟವತ. ತಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣೋಪೇತವಾಗಿವೆ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ. ಘಟವತ, ಘಟದಂತೆ, ಘಟ, ಪಟ, ಸ್ತಂಭ, ಕುಂಭ, ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಘಟಪಟಾದಿಗಳು ವಸ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಘಟಪಟಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣೋಪೇತವಾಗಿವೆಯೋ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಾನೆ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ವಸ್ತು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣೋಪೇತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ನಹಿ ವಿನಾ ಪ್ರಮಾಣೇನ. ಸರಿ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ಅವು ಪ್ರಮಾಣೋಪೇತವಾಗಿವೆ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳಂತೂ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರ? ನಹಿ ವಿನಾ ಪ್ರಮಾಣೇನ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಿಶ್ಚಯ ಸರ್ವವಾದಿನಾಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. ನಹಿ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳಿಗೂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೋಪೇತವಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಹಂಗ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಶ ವಿಷಾಣ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪ್ರಿ. ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೇನು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ಶಶ ವಿಷಾಣನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಗ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಯಾವ ವಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಪರಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಆಗಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಆಗಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇನೆ
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಪರಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ತದೇವಂ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ನ ತಾವತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ಅವರವರ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಲೇಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ತದೇವಂ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ ಪ್ರಮಾಣ? ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನತಾವತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು: ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ತದ್ಧಿ ಬಾಹ್ಯಂ ಮಾನಸಂ ವಾ ಸ್ಯಾತ್. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ನತಾವತ್ ಬಾಹ್ಯಂ, ಬಾಹ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗುತ್ತವಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ರೂಪಾಧಿಮತಿ ದ್ರವ್ಯೇ ತತ್ಸಮವೇತ ಗುಣಕರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ವೇಶ್ವೇವ ಪ್ರವರ್ತಮಾನತ್ವಾತ್. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು? ಕಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಟೀಕಾರೇರಂತ ರೂಪವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು, ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ ಕಲರ್ಗಳಿರತಕ್ಕಂಥ ರೂಪವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ, ಕರ್ಮ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೂಪಿ ಘಟ, ಅಯಂ ರಕ್ತರೂಪಿ ಘಟ, ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಈ ಘಟ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೊದಲು ಘಟ ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಘಟ ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ರೂಪವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿತು, ಗುಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಘಟ ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧೇನ ರೂಪ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಘಟತ್ವ ಎಂಬ ಜಾತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಯುತವಾದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಇರುವ ಘಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಘಟದ ರೂಪ ಮತ್ತು ಘಟದ ಕರ್ಮ, ಘಟ ಉಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಘಟ ಉಳ್ಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಘಟದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಘಟದಲ್ಲಿರುವ ಘಟತ್ವ ಎಂಬ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಘಟ ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಘಟ ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪ, ಕರ್ಮ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಬಾಹ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳನ್ನ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಈ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಮನಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾಪಿ ಮಾನಸಂ. ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬರುತ್ತದೆ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ. ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ? ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರುತ್ತದೆ, ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಏನಪ್ಪ? ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ
ದುಃಖಂ ಅನುಭವಾಮಿ ಸುಖಂ ಅನುಭವಾಮಿ. ನಾನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮಂ ಅನುಭವಾಮಿ, ಸ್ವರ್ಗಂ ಅನುಭವಾಮಿ, ನರಕಂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದುಃಖಂ ಅನುಭವಾಮಿ ಸುಖಂ ಅನುಭವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಬರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಂ ಅನುಭವಾಮಿ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಧರ್ಮಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಎಂಬುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿ, ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವರ್ಗಾದೀನಾಂತೂ ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರತಾ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಾದಿಗಳಂತೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ. ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಾದಿಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಅವು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕಾಗಲಿ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೋ ಯೋಜನ ದೂರ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಾದಿ ಲೋಕಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ. ಅವು ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟ ದೂರ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಂಗಲ್ರಿ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಾದಿಗಳು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತದ್ರೆ ಯೋಗಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಳಿತಲ್ಲೇನೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳು ತೋರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಚ ಯೋಗಾದಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಅಸ್ಮದಿಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ವಿಷಯಂ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ ಅನ್ನಬೇಕು. ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರಿಗೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಟೀಕಾರ ಹೇಳೋದು ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೇನೋ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳು ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಬುದ್ಧೇ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಅದು ನನಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅದು ನಮಗೆ ತೋರ್ತದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಾದಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ, ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಚ ಅಸ್ಮದಿಂದ್ರಿಯ ಅರ್ಥ ವಿಷಯಂ ವಾಚ್ಯಂ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸರ್ವಥಾ ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೋಚರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಆಗಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೇನ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ತೇನ ತೇಷಾಂ ಕಥಂಚಿತ್ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಾವಪಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ತನ್ನಿಶ್ಚಯ ಉಪಾಯ ಅಭಾವಾತ್. ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಕಥಂಚಿತ್ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಾವಪಿ ತೇಷಾಂ,
ಯೋಗಿಗಳಿಗೇನೋ ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಹೇಳಿ? ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಆಗಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ತೇಷಾಂ ಕಥಂಚಿತ್ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಾವಪಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ತನ್ನಿಶ್ಚಯ ಉಪಾಯ ಅಭಾವ. ನಮಗೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುವ ಉಪಾಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ರೇ, ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ವಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದ? ನಹಿ ಅನ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಅನ್ಯಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಯ ಅನುಷ್ಠಾನಂಬ ಸಂಭವತಿ ನಹಿ ಸಂಭವತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು? ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೇನೋ ಕಂಡಿರ್ಬೇಕು, ನನಗ್ ಕಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ? ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬುದು, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಆಚರಣೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಂಬುದು ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾಪ್ಯನುಮಾನಂ. ಅನುಮಾನವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತತ್ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಲಿಂಗಾಭಾವಾತ್. ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ರತಿಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ತತ್ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ ವ್ಯಾಪ್ತ ಲಿಂಗಾಭಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತಿಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಯಾವ ಲಿಂಗವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತತ್ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಲಿಂಗಾಭಾವ. ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ, ಹೇತು ಇಲ್ಲ. ತತ್ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಲಿಂಗಾಭಾವ. ತತ್ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ತದ್ ವ್ಯಾಪ್ತ ಲಿಂಗಾಭಾವ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯಾವ ಲಿಂಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಲಿಂಗವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕವರಂದ್ರು ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನ, ವಿಶೇಷತೋ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೈತ್ರ ಶರೀರಂ ಚೈತ್ರ ವಿಶೇಷ ಗುಣಜನ್ಯಂ ಚೈತ್ರ ಭೋಗ ಹೇತುತ್ವಾತ್ ಚೈತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾದಿವತ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರನ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದತ್ತನ ಶರೀರ, ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರನ ಶರೀರ ಚೈತ್ರನ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಚೈತ್ರ, ಈ ಚೈತ್ರನ ಶರೀರ ಈ ಚೈತ್ರನ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಚೈತ್ರನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಜನ್ಯ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾವತ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಚೈತ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಚೈತ್ರ. ಅವನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳನ್ನ ಮೊದಲು
ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿ ದಾರವನ್ನ ಆ ಸೂಜಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಪೋಣಿಸಿದ್ದ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚೈತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಚೈತ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಚೈತ್ರನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣದಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚೈತ್ರನ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬ ಗುಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚೈತ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣದಿಂದ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದು ಚೈತ್ರನ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂಬ ಗುಣದಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶರೀರಗಳಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟೇನ ಕಥಂಚಿತ ತತ್ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಾವಪಿ, ತತ್ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಾವಪಿ. ಹೌದು ಅಂದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನದಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನದಿಂದ ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು. ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಆಚರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಗಳೇನು, ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಫಲ ಏನು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಸಾಧನೆ, ಫಲ, ಸಂಬಂಧ, ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವು ಕೂಡ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟೇನ ಕಥಂಚಿತ್ ತತ್ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಾವಪಿ. ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಧನ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಏನು, ಫಲ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ಫಲ ಏನು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೂ ಆ ಸಾಧನಕ್ಕೂ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುವ ಫಲಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೂ, ಆಚರಣೆಗೂ ಫಲಕ್ಕೂ, ಆಚರಣೆಗೂ ಸಾಧನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಧನ ಫಲ ಸಂಬಂಧ ರೂಪವಾದ ತದ್ ವಿಶೇಷ, ಆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯ ನ ಶಕ್ಯ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ನಹಿ ಈದೃಶ ಯಜ್ಞ ದಾನಾದಿಭಿ ಉಪಜನಿತಃ ಧರ್ಮ ಫಲಂ ಈದೃಶಂ ಜನಯತಿ ಇತ್ಯಾದಯಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಃ ವಿಶೇಷಾಃ ಸರ್ವವಾದಿಭಿಃ ಅನುಷ್ಠೀಯಮಾನಾಃ ಶಕ್ಯಾನುಮಾನಾಃ ನಹಿ ಶಕ್ಯಾನುಮಾನಾಃ. ಹೇಳಿದೆ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾದ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಫಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳು ಇವುಗಳು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಇಂತಹ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತವೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕಾರೀರಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ,
ವೃಷ್ಟಿಕಾಮಃ ಕಾರೀರ್ಯಾಯ ಯಜೇತ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮಃ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಯಜೇತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಪುತ್ರಕಾಮ ಪುತ್ರೇಷ್ಟ್ಯಾಯಜೇತ. ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೇನು ಫಲ ಬರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಇಂತಹ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ದಾನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗದ ವಿಚಾರ, ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈದೃಶ ಯಜ್ಞ ದಾನಾದಿಭಿ, ಇಂತಹ ಯಜ್ಞ ಇಂತಹ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಪಜನಿತ ಧರ್ಮ ಈದೃಶಂ ಫಲಂ, ಹುಟ್ಟಿದ ಪುಣ್ಯ ಇಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ. ಈದೃಶಂ ಫಲಂ ಜನಯತಿ ಇತ್ಯಾದಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾ ವಿಶೇಷಾ, ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಸರ್ವವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ವವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಫಲ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂತಹ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿ ಅನುಮಾನವಾಗಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗಮ ವಾಕ್ಯವೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡ್ರಿ, ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ? ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಯಾರೋ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ? ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಮಪಿ ನ ಪೌರುಷೇಯಂ ಧರ್ಮಾದಿ ನಿಶ್ಚಯಾಯ ಪ್ರಭವತಿ. ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯ, ಪುರುಷಕೃತವಾದ ವಾಕ್ಯ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಸರ್ವಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪುರುಷಾಣ ಅಜ್ಞಾನ ಸಂಶಯ ವಿಪ್ರಲಂಬ ಅಪಟುಕರಣತ್ವಸ್ಯ ಬಹುಲಂ ಉಪಲಂಭೇನ ಧರ್ಮಾದ್ಯುಪದೇಷ್ಟರಿ ಆಶ್ವಾಸ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ನೋಡಿ, ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ, ಮಾನವರಿಗೆ ಏನು? ಅಜ್ಞಾನ, ಸಂಶಯ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ, ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಪಾಠವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದ ದೋಷಗಳು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವಿತ. ಸಂಭಾವಿತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇವರು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷರು, ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಪ್ರಲಂಬಾದಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಉಂಟಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಒಪ್ಪದೇನೆ ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಪುರುಷರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ಮಾನವರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ದೋಷ ಸಂಭಾವನಾ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೋಷಗಳು ಉಳ್ಳ ಪುರುಷರು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಥಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದೇವಂ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ತದೇವಂ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯಂ ವಿನ ಧರ್ಮಾದಿ ನಿಶ್ಚಯ ಅಸಂಭವಾತ. ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸರ್ವಥಾ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪರಿಶೇಷಾಭ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅಪೌರುಷೇಯಂ ಕಿಮಪಿ ವಾಕ್ಯಂ ಧರ್ಮಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕಮಸ್ತಿ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಒಂದು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ
ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು, ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿ, ಅನುಮಾನವಾಗಲಿ, ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಲಿ, ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸರ್ವತಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ವವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಪ್ರಲಂಬಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇರಬಹುದು. ಭಗವದ್ ಅವತಾರಿಯಾದ ಬುದ್ಧ, ಋಷಭ ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ಅವತಾರಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬುದ್ಧ, ಋಷಭಾದಿ ಭಗವದ್ ಅವತಾರಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂಬುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮಠದಲ್ಲಿ, ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಅಂದಂಗೆ ಹೌದು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ರವಾರ, ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.